मैं डॉक्टर हरीश मल्होत्रा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सोच दा सफ़र प्रोग्राम लैके अज फिर हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता है कि ये हफ्तावारी प्रोग्राम दे विच मैं अपनी किताब विचों एक लेख पढ़दा ते फिर उस लेख में जिहड़े नुकते उठाए हुंदे है जानी कि जां कुछ जिहड़े नुकते मैं नहीं उठाए हुंदे उन्हां बारे तुहाडे टैलीफोन के राहीं संवाद रचाउण दी कोशिश करदा। तो ये जिहड़े मसले मैं अपनी किताबों में लिखदा हैगा, जिहड़े लेख में निबंध आर्टिकल्स लिखदा हैगा, वो सारे समाजिक मसलों बारे मैं गल करदा हैगा जिहड़े कि तुहाडे नाल मेरे नाल ते आम लोकां नाल संबंधित हुंदे आ। तो इस करके जिहड़ा ये प्रोग्राम हैगा तुहाडी बदौलत तुहाडी शमूलियत करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा तहे दिलों धन्नवादी हाँ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮਿਲ ਕੇ हौसला ਦਿੰਦੇ ਹੈ तो मैनू कुछ सलाह भी देंगे भी इस प्रोग्राम में होर असीं चंगा किस तरह बना सकते हैं। इस तरह मैं दसिया भी इस मेरे लेख में जोड़ा मैं अज लेख तुहाडे नाल जोड़ा मैं पिछले हफ्ते मैंशन भी किया सीगा। पिछले हफ्ते जो डोमैसटिक वायलेंस बारे औरतों ते जो यानी कि घरेलू मारकटाई होंदी है वो बारे सी ते अज जिहड़ा हैगा वो मर्दां बारे हैगा जो उन्हां नाल तशद्दुद घरां विच हुंदा हैगा। तो मैं तुहाडे टैलीफोन कॉल्स की वेट करूँगा। तो टैलीफोन लाइन साड़ियाँ हुण तो खुलियां हैगियां 0121502430 जे तुसीं बरतानिया तो फोन कर रहे हैं। तो इस लेख नूं पढ़ने लई मसीं 2 या 3 मिनट लगणगे। तो तुसीं टैलीफोन कॉल करके हुणे ही अपना जिहड़ा हैगा टैलीफोन उहनूं होल्ड करा सकते हैं। तो जदों मैं लेख नूं फिनिश करदा तो उस वेले तुहाडे नाल गलबात मैं शुरू करदा। तो जिस तरह मैं दस्सिया हैगा इस जिहड़ी मेरी किताब हैगी आ असीं झूठ क्यों बोलदे हां, ਅਸੀਂ ਝੂਠ क्यों बोलते हाँ, ये मैं लेख यानी कि अज तुहाडे नाल साझा करूँगा जिहड़ा हैगा औरतों तो दुखी हुए मर्दां दा संताप, यानी कि ये इस लेख का मैं जो है हैडिंग रखिया हैगा। ये कोई शक नहीं कि दुनिया भर के समाज मर्द प्रधान हैं और इस करके औरतों नाल धक्का किया जाता है। बलात्कार के केस, घरेलू मारकटाई, भरूण हत्या, छेड़खानी दी वारदातां सब इसे कड़ी के वरतारे हैं। पर कुछ केसां में यह भी देखने सुनने मिलया है और खोजां ने भी साबित किया है कि मर्द भी औरतों के धक्के के शिकार होंदे हैं। ये केस ब्याहे मर्दां दे हैं जिथे औरतों ने उहदे ते पूरी तरह काठी पाई हुंदी है तो वह हर गल विच औरत की हाँ में हाँ मिलाउंदा है। घर बार जां बच्चों नाल संबंधित जिन्ने फैसले होंदे हैं वो औरत करती है तो आदमी एक सरकारी मोहर बन के रह जाता है। अजकल दीयां खोजां ने साबित किया है कि आदमियों में आत्म हत्या करन दी दर औरतों नालों 3 गुणा ज़्यादा बढ़ गई है। ये आत्म हत्या की गल मैं कर रहा ना कि डोमैसटिक वायलेंस की, यानी कि जी खोज हैगी है। और ये वरतारा पिछले 10-12 सालों की देन है। ये डोमैसटिक वायलेंस का भी एक अंश हो सकता है पर होर बहुत सारे ये नुकते है। इस करके जी मर्दों की जी आत्मघात की जी आप सुसाइड का रेट है वो 3 गुणा इनके ज़्यादा है। एक बड़ा कारण यह भी दस्या जाता है कि मंदवाड़े ने ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इस मंदवाड़े नाल होर भी बहुत कुछ जुड़िया हुआ है। मंदवाड़े करके बहुते लोग कमां तो वेले हो गए हैं और घर में पैसे आने बंद हो गए हैं। तो करोना वायरस ने तुहानूं पता ही है इन्हें होर भी जी हालत हैगी वो मंदी कर दी है। पैसे घटण नाल घर दीयां जरूरतां भी प्रभावित हुई हैं और इस करके आपसी रिश्तियों में खिच्चोताणी वधी है। जिस बंदे की नौकरी वेले पुछगिछ सी वो हुण जांदी लगी है। नौकरी करके जिहड़ा उहदा रुतबा सी वो खुस गया है और उहदी अपनी पहचान खुर गई है। साडियां बुनियादी मनोविग्यानक जरूरतां विच इज्जत, मान, प्यार, होंद, सुरक्षता, गल नूं ध्यान नाल सुनना, अपने तौर तरीक़िਆਂ नाल जीना आदि आउंदा है जिन्हां नूं आपां साइकोलॉजिकल नीड्स कहने हैं। हुण जद नौकरी चली जाती है तो साडियां मनोविग्यानक जरूरतां ते सट पैंदी है। ये सट पैण नाल साडा वजूद होंद और शान नाल जींदे रहण ते प्रश्न चिन्ह लगता है, जिहदा नतीजा ये हुंदा है कि असीं उदासी वल कदम पुट्टने शुरू कर दिंदे हां। असीं अपने आप नूं निकम्मे, नखट्टू और वेलड़ महसूस कर लग जाते हैं। ना तो अपने आप नूं सवारन नूं मन करता है तो ना ही चंगे कपड़े पा के किसी नूं मिलण नूं दिल करता है। खाना पीना भी चंगा नहीं लगता और भुख लगनी भी बंद हो जाती है। आलसियां ते बीमारां वांग पै जां बैठे इन्हां सोचां विच ही समा बतीत हुंदा है कि मैं की करां जिहदे नाल नौकरी मिल सके और मेरा मनोबल कायम हो सके। संगीत सुनन जां टीवी देखण नूं भी मन नहीं करता और ये हालत घोर उदासी वाल कदम तेजी नाल वधाउंदी है। इन्हां गल्लां तो इलावा अगर घर में हालात सुखावे नहीं हैं
ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਥਣ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਦਮੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਸੁਕਾਉਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਨੀ, ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਬ ਅਤੇ ਪੈਂਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਹੌਬੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਆਦਿ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਗੋਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਈ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 2 ਤੇ 2 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਮਿਕਨਾਤੀਸੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਰਦ ਫਿਰ ਸੱਚਿਓਂ ਹੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚਲਾ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਭੱਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ 5-6 ਵੱਖਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਉਂਡ ਖਰਚ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਜੁਦਾ-ਜੁਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਪੈ ਕੇ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀਓਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੱਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਦੇ ਛੁਪਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੀਉਣ ਖੁਣੋਂ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਝੁੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਠੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ 100% ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਨਿਆਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਧੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਥਾਜੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਘਾਤ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਜਲਾਲਤ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਦਾ ਅਤੇ ਰਿੱਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਸਮਈ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਝੁਦਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਸੀਸ ਵੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਡਾਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸੇ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਬਦਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਦ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਗਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਖਿਆਰਾ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਪੀਕ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਆ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮਰਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਆਉਣਾ, ਹੂੰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਆਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਗਿਲਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਵੇ ਕਮਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਝਗੜਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮਰਦ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਗਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨੀ ਜਦ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਨ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਰਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਰਦ ਆ, ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ 0044 ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 00441225024304 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਰਦ ਮੰਗੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨੇ ਮਿਲੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ 'ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਗਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਪੀਆਂ ਧੋਆਓ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਆਓ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੱਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਦਰ ਭਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਆ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਦਾਊਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਰਦ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਔਰਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, मैं सुखदेव सिंह बांसल साहब, की कहोगे तुसीं, की कहना चाहोगे इस मसले ते? भाई साहब, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਸਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਕੰਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੰਫਲਿਕਟ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ unless you try to finish it। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਸੈਸਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮੂਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੇ ਔਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ then you are heading a disaster। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੁਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਮ ਆ ਔਰਤ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਚਾਂਦ ਬੋਲਦੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਆਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੇ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ੀ ਰਵੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਦੂਰ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਗਏ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 8-9 ਵਜੇ ਵੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੂਗਾ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਸਪੂਨ ਪਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਰੂਮ 'ਚ, ਬਾਕਸ ਰੂਮ 'ਚ ਸੌਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ,
ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਦਾਂ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ, ਤੇਰਾ ਬੋ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਲੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਚਾਂਦ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰੀਅਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੌਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। 7 ਚੋਂ 1 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ, ਜਦਕਿ 1 ਚੋਂ 3 ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ 1 ਚੋਂ 6 ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ 2-3 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਤਨੀ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਮੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਗਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ
ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਔਰਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਲੈਸਟਰਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਈ ਅਧੀਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵੋਡਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਵੋਡਕਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਮਰਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੱਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਪਿੱਛੋਂ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰਤਾਂ ਮੱਧ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਸਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਈਸੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਛੜਿਆ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
मैं कहना चाहना वा कि आ जो टॉपिक जो बहुत ही है, क्योंकि बहुत चीज़ा हो रही लोगों को, क्योंकि मुंडे जोड़े दसते नहीं अपने बारे, ते कुड़ियां जड़ियां आम गल कर दिंदियां कित्थे मर्जी, ते मुंडे अपने दब्बी रखदे गल्लां नूं, ते पिछे जांदे आ जदों अपने घरे पिछे वापस इंडिया नूं, उत्थे भी ना अपने माँ बाप नाल शेयर नहीं करते, किसी नूं शेयर नहीं करते। बिल्कुल। ते उत्थे भी जे जिवें मैं भी गया इंडिया वापस, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 80% ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਝੱਟ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਲੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੀ ਲੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਹੋਣੀ ਲਿਵਰਪੂਲ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 01215024 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ 0044 ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 00441215024304 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਡ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੜ ਕੋਵੇ ਦਾ ਲੜਦਾ ਜੇ ਵਕਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਬੇਟਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਾਲਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 8.5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਬ ਛੰਟ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। मैं से बोल रही हूँ अर्चना। हाँ जी अर्चना जी, की कहोगे? मैं ही कहूँगी इतना मुद्दा अच्छा था लास्ट वीक का, उससे उतना ही अच्छा ये है, क्योंकि ये जो हस्बैंड वाइफ है, ये एक रेल की पटरी के 2 पहिए, अगर एक भी गिर जाए तो वो गाड़ी गिर जाती है। पर मैं चाहती हूँ गिव एंड टेक होना चाहिए। पर इसके लिए मैं ये जरूर कहूँगी कि अभी जो लोग हैं अपने बच्चियों की, यहाँ की लड़कियों की फोर्स मैरिज मत करें। जब हम फोर्स मैरिज करें कि लोग क्या कहेंगे, तो उनकी शादी कर देते हैं दूसरे लड़के से, जबकि ये लड़का लड़की दोनों ही यूके के हैं। जब शादी हो जाती है तो लड़की फोर्स से शादी तो कर लेती है, पर वहाँ आकर उसका दिमाग पीछे ही रहता है, दिल दिमाग उसका पीछे ही रहता है। बच्चे भी बन जाते हैं, फिर जॉब जब उसको मिलती है, फिर उसको फ्रीडम मिल जाती है। जब जॉब आ गई उसके हाथ में, फिर वो उसके साथ
रिलेशन बनाना शुरू कर देती है जो उसका बॉयफ्रेंड पहले था। पर वो सोचती है ये मेरा क्लाइंट है या ये मेरे साथ काम करता है और झूठ बोलकर वो बाहर दूसरी कंट्री में भी जॉब के मामले में बाहर जाकर हॉलिडे बनाकर आती हैं। और जो बच्चे हैं बेचारे वो हस्बैंड संभाल के बैठा पीछे से और सास ससुर है। पहले तो लड़ाइयाँ करती हैं, फिर सास ससुर अलग कर देते, घर भी ले दे, दो भी तुम खुश होकर रह लो, उसको उसका फायदा मिल जाता है। पर जब पता चलता है तो वो बहाने मारने लग जाती है और उल्टा वो हस्बैंड के ऊपर ब्लेम देना शुरू कर देती है, मेरा हस्बैंड ये है वो है वो है। पर ये मत सोचे ही जो कि अगर ये लड़कियों के साथ भी कानून है तो लड़कों के साथ भी कानून है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की लड़कों ने और आखिर में जो लड़की ने जो भी इल्जाम उल्टे सीधे लड़के पर लगाए थे वो सारे क्लियर हुए और वो लड़का अपने बच्चों से मिल सकता है। जो कोई नहीं रोक सकता। ये कहना कि यूके का जो कानून है वो सिर्फ लड़कियों को भी देखता है, नहीं लड़कों को भी देखता है। और दूसरी बात ये जो किसी पार्टी से ये घरों को खराब करती हैं। किसी पार्टी से हस्बैंड वाइफ जाते हैं, वह दूसरे हस्बैंड वाइफ आते हैं, वहां ये रिलेशन बनाते हैं और जब हस्बैंड घर से बाहर गया होता है तो पीछे से वो उनके साथ रिलेशन बनाती हैं। अगर पकड़ी जाती है तो फिर उसके बाद वो डिवोर्स तक की जाता है और फिर उसका असर बच्चों पर पड़ता है। वो छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर है? जब बच्चे बड़े हो गए उन पर लोग क्या कहेंगे? ये सब कुछ। और फिर जो लड़की ने लड़के से शादी कर ली, उस लड़की का सोचो जो इनोसेंट है, उसकी वाइफ है, वो क्या करेगी? ये नहीं सोचते और अपना फायदा दोनों लड़के नहीं उठाते। लड़का तो फिर भी शादी कर लेगा उसका दिमाग, पर लड़की का क्या होगा? अपने बच्चों को साथ लेके बैठी है। ये थोड़ा सोचना चाहिए इसके लिए। और तीसरी बात ये मैं ये कहूंगी कि ये रिश्तेदारों से बचो। मैं एक ऐसे केस को जानती हूँ, उस लड़की ने अपने रिश्तेदार से मिलकर अपने हस्बैंड को उधर से कह दी कि ये बड़ा मेरे को तंग करता है, ये है वो है, तो गवर्नमेंट कानून के हिसाब से उसको कितने किलोमीटर दूर रहना पड़ा अपने पति से। वो जब हमारे घर में आई, मेरे घर में आई, हमारे घर में अपनी बहन और जीजे के साथ, तो मुझे कहने की ऐसा ऐसा है। मैंने बोला देखो ये तुम्हारी बहन आज तुम्हारे साथ है, जीजा साथ है, आज तुम्हारे सारे रिश्तेदार साथ है। जिस दिन तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया ये सब अलग हो जाएंगे और अपने घर नहीं आने देंगे तुम्हें। क्यों नहीं आने देंगे? अरे कहीं हमारे आदमी को न ले जाए। और जब तुम किसी पार्टी पे जाओगे या किसी शादी पे जाओगे, सब अपने अपने टेबल पे बैठे होंगे, तुम सिर्फ अकेली अपने बच्चों को लेकर बैठी होगी। उस समय तुम्हारा कोई साथ देने वाला, ये जो रिश्तेदार अभी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल ये कह रहे हैं हाँ तू छोड़ दे ये कर दे, पर तुम सोचो उसके बाद क्या होगा। और मुझे इतनी खुशी हुई, हफ्ते बाद मुझे पता चला वही लड़की अपने पति को वापस ले आई अपने घर। तो मुझे लगा कि मैंने 100% मेरे को सक्सेस मिली है। और इस चौथा ये कि जो मीडिया बहुत ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है इन रिलेशनशिप के ऊपर। ये जो ट्विटर है, फेसबुक है, तुम्हारी प्रोफाइल्स है, ईमेल्स है या टेलीफोन के मैसेजेस है, ये सब भी इफेक्ट डाल रहे हैं क्योंकि ये लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, एक दूसरे के मैसेजेस, उसके बाद ये कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को कि ये तुम्हारा मैसेज कैसे भेजा, ये कैसे है। उसके साथ बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसका मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इसके लिए मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ पर मैं इतना नहीं कहूँगी, पर मैं इतना ही बोलूँगी इसका बहुत ज्यादा इन मैसेजेस, ईमेल, ट्विटर, ये जो उसका इफेक्ट पड़ता है। इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और जो मेल है वो डबल मार खा रहा है, एक तो अपनी वाइफ से और एक एक्स वाइफ से। उसको डबल है उसके पास, एक तो अपनी वाइफ को देख रहा है जो कि है और एक एक्स वाइफ भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है और जो पहले बच्चे वो भी उस पर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो डबल मार खा रहा है। और तीसरी चौथा एक बात और है कि जब लड़का इंडिया से आता है उसमें भी थोड़ा सा होता है कि उसने अपने माँ बाप को देखा कैसे वो ट्रीट करते हैं अपनी वाइफ को। वो सोचता है कि घर का काम सिर्फ औरतों का ही है, मर्दों का नहीं है। तो वो यहाँ आकर वही सोचता है कि ये मेरी वाइफ करे, तो वाइफ सोचती है ये क्या हुआ, हम तो इक्वल है, दोनों को करना चाहिए। तो ये भी एक रीजन है। ज्यादा देर उसको समझाना चाहिए पति को भी, नहीं हम दोनों मिलकर के कोई भी काम प्यार से, गिव एंड टेक से हो सकता है, ना कि एक दूसरे की नाक खींचने से या नहीं तू बुरा ये है। तीसरी बात, जब बीमारी आती है चाहे वो हस्बैंड पे हो चाहे औरत पे, दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि उसको कोसना चाहिए आदमी को, तू तो कुछ काम नहीं कर सकता, ये है वो, ये नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमेशा उसका साथ देना चाहिए आदमी का। अच्छा, इन सब के बाद अगर तुम्हारा ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, एक बड़ा अच्छा किस्सा जो है अंधविश्वास का, मुझे याद है यूएसए में हमें कोई जानता है, उन्होंने बताया कि लड़की की शादी माँ बाप ने कर दी इंडिया से आए लड़के के साथ। जब लड़की की शादी उसके साथ हो गई तो वो जिस साधु संत जो बाबा जी थे उनको मानते थे, वो इंडिया गए थे उस समय। तो वो बाबा जी इंडिया से यूएस से वापिस आए
तो बोलते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी कर दी। तो बोला किस लड़के के साथ की है? कहते ये लड़का इसके काबिल नहीं है, इसके साथ ठीक नहीं बनती इसकी राशि, इसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये मर जाएगा या बीमार हो जाएगा, आपकी लड़की के लिए ठीक नहीं है रिश्ता। जो माँ बाप है वो अपनी बेटी के उस चक्कर में उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बेटी के लिए अच्छा नहीं है, उन्होंने उसका रिश्ता उससे तोड़वा दिया। और बाबा जी ने कहा कि एक लड़का मैं देखा इंडिया बहुत ही अच्छा है, उसके साथ की शादी करा दो। उन्होंने उसके साथ शादी करा दी। पर ये जो लड़का इंडिया से आया था ये रोने लगा, उस लड़की आगे मेरा क्या होगा, तू मुझे डिवोर्स दे दिया और उधर जाके मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो लड़की बहुत अच्छी, ये दोनों बहुत अच्छे थे एक दूसरे के लिए, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे मेरे को तुम्हें जिंदगी में रही हूँ, तुमने बहुत बड़ी खुश सुख दिया है। उसने अपनी एक फ्रेंड को तैयार किया और उसकी शादी उस लड़के से कर दी। अब जो ये महाशय इंडिया से आए थे तो वो बैठे शराब पी रहे, जो चले, तो उस लड़की ने कहा देखो आप इतनी दिन हो गए, आप कहीं जॉब करो। कहता मैं जॉब करने के लिए नहीं आया, मैंने बाबे को इतने लाख रुपए दिए हैं, अब वो लाख रुपए जो दिए हैं मैं तो आराम करने आया हूँ यहाँ पर। वो लड़की की हालत जो बुरी हुई, रोने लगी, नौकरियां करने लगी। और उसके बाद वो इस लड़के से मिली तो लड़का कहता क्या हुआ, मुझे सारी बातें रोने लग गई, पर अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बी केयरफुल इन था बाबा से, और हमारा से अपनी बेटियों की जो वो है उसका ध्यान रखें, उनको उनका घर खराब न करें, छोटी मोटी बात के लिए उन्हें ना फंसाएं। ये याद रखें कि जब बेटी अकेली होगी तो इनको कोई घर में आने नहीं देता और बच्चों की हालत बड़ी खराब हो जाएगी। और इसलिए सोचो, पर मैं ये भी नहीं कहती। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू, क्योंकि टाइम साडा हो गया हैगा। अगले हफ्ते जिहड़ा हैगा मैं किसी होर टॉपिक नूं लैके तुहाडे नाल जिहड़ा रूबरू होऊंगा। जिन्ने भी कॉलेज उन्होंने मैं तुहाडे धन्नवादी हाँ, जिहड़े कॉलेज नहीं मिला सके उन्होंने दा धन्नवादी हाँ, उन्होंने ट्राई की हैगी आ, तो कोशिश करांगे अगले हफ्ते शायद उन्होंने कॉल मिल जाए। तो ये जिहड़ा बरखन प्रोग्राम हैगा इस करके सक्सैसफुल है क्योंकि तुसीं इहदे विच कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं चाहना हैगा भी वध तो वध लोग जिहड़े हैगे साडी इस गलबात तो साडे इस संवाद तो लर्न करन कुछ, ताकि उन्होंने जीवन जिहड़ा हैगा वो सुखमय हो सके। तो जिस तरह मैं गल की है कि मैं इहो जिहे मसले लैके आउणा जिहड़े कि साडे नाल तुहाडे नाल हर एक नाल अपने नाल संबंधित हैगे आ, जिहड़े कि साडे समाजिक मसले हैगे आ, तो वो ताकि असीं किसी ना किसी नतीजे ते पहुँच सकीए तो साडियां जिहड़ियां जिंदगियां हैगियां सखालियां हो सकन। तो मैं अपने जो टेक्नीशियन हैगा विजय मोमी होना दा भी ते बंगा साहब दा भी मैं बहुत धन्नवादी हाँ, तो भैन जी जिहड़ी हैगे आ उन्हां दा भी बहुत धन्नवादी हैगा, भोली होना दा। सो सारिआं दा धन्नवाद करदा होया अगले हफ्ते तो मैं फिर मिलदा।